नमस्कार, मैं रजीव कुमार, तुसीं देख रहे हैं ग्लोबल मटीरियल यूट्यूब चैनल। अज है जी लैसन 6 चैप्टर हैगा पहला डेफिनेशन असीं कर रहे हैं सरादे की। तो ये जड़ियाँ गड्डियाँ होंदियां आ तो उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। लाइसेंस कर रहे हैं इटालीयन पतेंते बी। तो कई कमेंट्स आए थे कि मैं ये पतेंते अगे भी करवाऊँगा कि नहीं करवाऊँगा। मैं ये लगातार ही वीडियोज़ लैके आउणियां आ। हो सकता है थोड़ी दिन की डिले हो जाए, डिले कुछ प्राइवेट करना करके हो सकती है। तो बाकी जी वीडियोज़ आ वो वीडियोज़ मैं पूरा कोर्स करवाऊँगा, पतेंते बी का फुल कोर्स करवाऊँगा। तो पिछलियां जो क्लासिस किसी ने नहीं देखियां, लैसन नहीं देखे, 5 लैसन असी अपलोड कर दिते। आ 6वां लैसन है अज। तो 6वें लैसन में तुम चंगी तरह देख लियो, तो बाकी ने वीडियोज़ में भी चंगी तरह देख लियो। तो पहला जो मैं ऑनलाइन होकर इदा फेस टू फेस होंदा हुन्ना उन्होंने जरूर सुनिया करो। वो मैं कुछ ना कुछ दसदा हुन्ना नवा। तो चैनल में सबसक्राइब कर लियो जरूर, तो शेयर जरूर कर दिया करो। फेसबुक पर वीडियो उसले ही कर दिया करो जो अपलोड हो गई, उस तो बाद ही शेयर कर दिया करो। वो की होंदा कि तुहानूं बाद विच ध्यान जां तुहाडा ख्याल नहीं भुलूगा। कई बारी असीं वीडियो देखण लग पैंदे आ पर फिर बाद विच ध्यान भुल जांदा, ध्यान हट जांदा भी हाँ शेयर करनी या नहीं करनी। ठीक है जी। तो वीडियो शेयर जरूर करो। तो बाकी अज की वीडियो उदा ही होगी जिदा दी बाकी दी वीडियोज़ मैं पहला तुहानूं करवाइयां। तो इस वीडियो दे विच मैं ऑनलाइन ही करवाऊँगा। तो जिन्होंने ने ऐप नहीं डाउनलोड की ऐप डाउनलोड कर लेने जाके। ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के उपर। हाँ जी, आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो डेफिनेशन ही जनरली असी करते हैं जिदा मैनू वाले पतेंते तुसी वैबसाइट खोल लैनी है गुइदा ए वाई आ वाली जी उपर तुसी देख रहे हैं गुइदा ए वाई जिदा लिखिया ही आ। ठीक है जी। इनू सर्च कर लेना। ये सर्च करन तो बाद मैनू वाले पतेंते खोल लेना तुसी। ठीक है जी। पर मैं दिखा देना गूगल पर जाके गुइदा ए वाई लिख लेना। उस तो बाद मैनू वाले पतेंते इदा आ जाना, इनू खोल लेना। असी थ्योरी इतों कर रहे हैं। तो ये 25 लैसन होंगे, थानू 25 चैप्टर होंगे, थानू पता ही आ। असी पहले चैप्टर के 5 लैसन कर लिया। ठीक है जी। असी कर लिया सतरादा, सतरादा समझाता आ, करेजा का समझाता आ, सतरादा समझाता, करेजा का समझाता, कुर्सिया समझाता, कुर्सिया दे छिलरस्यों ने समझाता। ठीक है जी। तो मार्शा पीरे समझाता, इजरा ट्राफिको समझाता, अत्रावेरसामेंतो बेदरोनाले समझाता। हुण अज समझाउणा साल्वाजेंते। ठीक है जी। साल्वाजेंते सब तो पहला साल्वाजेंते तुहानूं दस देवां, उहदी फोटो दिखा देवां हुंदा किदां दा आ। साल्वाजेंते आ चीज़ आ जिहड़ा आ पीला जिहा लग्गिआ है ना, इनू साल्वाजेंते कहंदे आ वाली चीज़ नूं। ठीक है जी। आस करदा कि तुहानूं पता लग गया होगा आ वाली चीज़ नूं। थोड़ा जिहा मैं वड्डा भी कर देवां, मैनूं किसी ने कहा सी वड्डा करके दिखाया करो। जिहड़ी आह बोर्ड जिहदे थल्ले आह चीज़ हुंदी है ना, इनू साल्वाजेंते कहंदे आ। ये साल्वाजेंते चमकदा हुंदा रात नूं। ਇਹਦਾ मतलब हुंदा भी हाँ उतों उहदे गब्बे कोई अपने अत्रावेरसामेंतो पेदोनाले यानी कि लोकी लंघ रहा, जिद्दां लड़की लंघ रही है ना इत्थों भी इन्ना जे आ चीज़ां लगियां, ਇਹਦਾ मतलब है ये गब्बे कोई ना कोई लंघण वाली चीज़ होनी है बई अपने अत्रावेरसामेंतो पेदोनाले होनी है। ठीक है जी। तो उत्थों लोग लंघते होगे, यानी कि इन्हां दा मतलब ये हुंदा साल्वाजेंते। साल्वा हुंदा सेव करना, जेंते हुंदा लोकां नूं बचाउण वाला साइन। ठीक है जी। इस वाले साइन नूं जिहड़ा आह पीला जिहा आ, ठीक है जी, आ नीला बोर्ड नहीं, आ जिहड़ा पीला जिहा इहनूं कहंदे आ साल्वाजेंते। ठीक है जी। उस तो बाद ये हुण डेफिनेशन पढ़ते हैं। इल साल्वाजेंते जिहड़ा साल्वाजेंते आ è una parte della strada rialzata। कहंदे जिहड़ा साल्वाजेंते आ ये पार्ट आ, è una parte, ये पार्ट आ della तो दा जां स्त्रादा रोड, रियलसादा हुंदा चुक्या होया, यानी कि थोड़ी जी चढ़ाई जी नाल बनाया होया, जिद्दां आह सड़क तो थोड़ा जिहा चुक्या होया है ना। तो इसनूं कहंदे रियलसादा।
ਰੀਅਲ ਸਾਦਾ। ਡੈਸਟੀਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਲ ਰਿਪਾਰੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੋਸਤਾ ਦੇਈ ਪੈਦੋਨੀ। ਅਲ ਰਿਪਾਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਲ ਰਿਪਾਰੋ ਉਹ ਆਲਾ ਸੋਸਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਸੋਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਨਾ। ਦੇਈ ਪੈਦੋਨੀ ਦੇਈ ਹੁੰਦਾ ਦੇ, ਪੈਦੋਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿ ਟਰੈਵਰਸਾਨੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਗੱਬੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਬੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੈਵਰਸਾਨੋ। ਟਰੈਵਰਸਾਨੋ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਲਾਸਤਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੜਕ, ਸਟੇਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ ਦੀ ਅਟਰਾਵੈਰਸਾਮੈਂਤੀ। ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕੋਰਡੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡੋ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆ। ਅਕੋਰਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਦਰਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੈਵਰਸਾਮੈਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਪੂਬਲਿਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ। ਪੂਬਲਿਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਪੂਬਲਿਸੀ। ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਪੂਬਲਿਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਪੂਬਲਿਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਪੂਬਲਿਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਿਲਿਟà la salita e la discesa dei passeggeri da tram। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਸਲੀਤਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਲਾ discesa ਉਤਰਨਾ, dei passeggeri dei ਹੁੰਦਾ ਦੇ, passeggeri ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਯਾਤਰੀ, ਦਾ ਤਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਰਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਇਟਾਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਮਸ, ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਮਸ ਆ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਪਨ ਇਮੇਜ ਇਨ ਨਿਊ ਟੈਬ, ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਮ। ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਨਸਾਲਵਾਜੈਂਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਰਾਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਲਵਾਜੈਂਤੇ। ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਰਾਮ ਰੁਕਦੀ ਆ। ਫੀਲੋ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਫੀਲੋ ਬੱਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫੀਲੋ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲੋ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲੋ ਬੱਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਓਪਨ ਇਮੇਜ ਇਨ ਨਿਊ ਟੈਬ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਆਸਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਫੀਲੋ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਬੂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ salvagente, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ può essere segnalato, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ da colonnine luminose o luce gialla fissa, ਇਹ ਸਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਿਊ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਲੋ, ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਲਾ ਫੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ salvagente ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼। ਹੁਣ intersezione incrocio in raso, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਸੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲ ਕੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਾਸੋ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਬਿਨਾਂ ਉਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੱਬੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਬੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਲਸਾਤੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਗੱਬੇ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਸਨ ਆਉਣਾ ਆ ਵੱਖਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਟ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਾਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਆ ਰਾਸੋ, ਜਾਂ ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਵੈਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ, ਸਫਾਲਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਲਤੋ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਕ, ਸਫਲਸਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਲਿਵੈਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਾਸੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆ ਲਿਵੈਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਲਿਵੈਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਲਿਵੈਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚੌਂਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੌਂਕ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੌਂਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਫਲਸਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਵੈਲੋ ਆ ਲਿਵੈਲੀ ਆ ਸਫਲਸਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਵੈਲੀ ਆ ਰਾਸੋ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਵੈਲੋ ਆ ਰਾਸੋ, ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਲਿਵੈਲੋ ਆ ਰਾਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਇੰਟਰਸੈਸਿone a raso ਜਾਂ incrocio, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Intersezione a raso è un'intersezione di due o più strade poste allo stesso livello। ਹੁਣ intersezione ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ intersezione a raso ਇੱਕ un'intersezione, ਇੱਕ incrocio ਆ di due ਦੋ ਦੇ ਜਾਂ più ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ strade ਸੜਕਾਂ poste allo stesso livello। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਰਾਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। richiedi di fare attenzione ai veicoli provenienti dalla strada che incrociano। richiedi ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। di fare ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, attention ਕਰਨ ਨੂੰ, ai veicoli ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, provenienti ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, provenienti ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। dalle strade che si incrociano, dalle strade ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਆ। ਇੰਕਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਕਰੋਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਮਾਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। può essere regolata da semaforo, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ può essere regolata ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾ semaforo ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ semaforo। può essere regolata ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। semaforo ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? livello a raso ਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ intersezione incrocio a livelli sfalsati, ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੋ ਗਏ intersezione a livelli sfalsati, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਜਾਂ ਗੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਕਰੋਸ਼ੋ। intersezione a livelli sfalsati, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ intersezione a livelli sfalsati è una intersezione ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਆ di due o più strade, ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਾਦੇ situate ad altezza diversa। situate ਹੁੰਦਾ situated ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ad altezze ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਈਟ ਤੇ, diverse ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਰਾਹ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤਰਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਆਹ ਹਾਈਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਆ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਆ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ intersezione livello sfalsato, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। il collegamento fra queste strade, il collegamento ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? collegamento ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। fra queste strade, fra ਹੁੰਦਾ between ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, queste ਹੁੰਦਾ ਇਹ, strade ਹੁੰਦਾ road, avviene ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ, attraverso ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣਾ, infrastrutture quali rampe, sopravassi o infrastructure ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਾਵਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ infrastrutture, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ। ਕੁਆਲੀ ਰਾਂਪੇ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਪਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੈਂਪ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਾਂਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਰਾਂਪੇ ਸੋਪਰਾਪਾਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪੁਲ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਪਰਾਪਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਪਰਾਪਾਸੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋਤੋਪਾਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਤੋਪਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਪਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਸੋਤੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੱਲੇ। facilita la circolazione, facilita ਹੁੰਦਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, circolazione ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ। perché esclude incrocio diretto fra i veicoli, perché ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਕਲੂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ
इंक्रोशो diretto यानी डायरैक्ट इंक्रोशो। हाँ, इंक्रोशो diretto ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ incrocio diretto tra i veicoli, ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ इंक्रोशो diretto, ठीक है जी। आ डायरैक्ट साडा गड्डी का लंघना हो गया, जो डायरैक्ट साडी गड्डी लंघ जाती आ दो गड्डियां दे विचालियों, जां गड्डी इंक्रोशो diretto जान के डायरैक्ट गड्डियां एक दूजे के सामने आ जांदियां आ, उन्हां नूं रोकण दे लई, ठीक है जी, इंक्रोशो diretto उहनूं कह दिंदे आ। जदों हुण इंक्रोशो diretto सानूं पता नहीं लगदा किधर नूं जाना आ, ठीक है, उन्हां नूं सौखा करन दे लई इह बणे हुंदे आ, ते इंक्रोशो diretto कह दिंदे आ एक्सीडेंट ना होवे, यानी कि इंक्रोशो diretto। फ्राई वेहीकुली यानी कि एक्सक्लूदे उन्होंने बाहर कढ़ते, यानी कि उन्होंने बचाते आ, ठीक है जी। फिर के एक्सक्लूदे इंक्रोशो diretto tra i veicoli, फ्राई वेहीकुली यानी कि उन्होंने आपस दे विच टकराउण नूं कह दिंदे इंक्रोशो diretto, याद रखियो, ठीक है जी। फ्राई वेहीकुली गड्डियां दे विच जिहड़ा इंक्रोशो diretto ना होवे उहनूं बचाउण दे लई इह जिहड़ा लिवेलो स्फाल्सातो आ जां आ वाला रोड आ, इहदी वरतों कीती जांदी है, ठीक है जी, इहदी वरतों कीती जांदी है। ते उस तो बाद non è vero che non valgono i limiti massimi generali di velocità, non è vero, जे ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ non è vero, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ कि non valgono ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਲਗੋਨੋ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਸਿਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਬਣਿਆ ਆ इंक्रोशो बनया आ तो यदी कोई स्पीड लिमिट नहीं होगी इस रोड की, ठीक है जी। इंक्रोशो के नाल स्पीड लिमिट हमेशा ही होंगी है कोई ना कोई उस रोड की, जी कि थानू पता होनी चाहिए है। जी हरेक रोड की वक्री स्पीड लिमिट होंगी आ, कई रोड पर स्पीड लिमिट के बोर्ड नहीं होंगे, तो थानू रोड के बोर्ड जोड़े होंगे उपरले भी किहड़ा रोड आ, नैशनल रोड आ जां हाईवे रोड आ जां जिहड़ा सिटी वाला रोड आ, हरेक रोड का वक्री स्पीड होंगी, उस स्पीड तो तुसीं वधा नहीं सकते, ठीक है जी। उस स्पीड नूं देखते हुए तुहानूं अपने आप पता लग जाना भी इस रोड की किहड़ी स्पीड आ, ते उस स्पीड के हिसाब नाल ही बेशक जे जिहड़े इंक्रोशो आ जिहड़े चौरास्ते जे बने हो है ना, बेशक ये होण तां भी तुहानूं एक स्पीड लिमिट होनी आ, ठीक है जी। बिना स्पीड लिमिट तो कोई रोड नहीं हुंदा, ठीक है जी। हुण ये 3 कर लए आ तो मेरे हिसाब नाल अज लई इन्ना ही बहुत आ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आ तो 3 ये कर लिया, अगे असीं 3 करवा देवांगे, फिर 3 करवा देवांगे, काफ़ी लंबा हो जाना मैनूं पता, पर कोई गल नहीं, हौली हौली असीं ये सारा कंप्लीट करांगे, ठीक है जी। तो अगली वीडियो नाल मिलदे आ। ओके जी, टाटा बाय बाय।